نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم قیادت کریں گے۔ محمد عامر اور عماد وسیم کی طویل عرصے بعد ٹیم میں واپسی۔ عثمان خان اور عرفان خان نیازی کی انٹری۔ عباس آفریدی، اعظم خان، نسیم شاہ، زمان خان، ابرار احمد، فخر زمان بھی ٹیم کا حصہ۔ افتخار احمد، شاہین آفریدی، شاداب خان، محمد رضوان، اسامہ میر، سائم ایوب بھی اسکواڈ میں شامل۔ حارث رؤف انجری کے باعث سیریز سے باہر۔ 5 میچوں کی سیریز 18 سے 27 اپریل تک کھیلی جائے گی۔ I will do right I do right to all manner of people to all manner of people according to law according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. Amen. मुबारक हो जी आप। یوسف رضا گیلانی چیئرمین، سیدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ دونوں رہنماؤں نے حلف اٹھا کر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات کا بائیکاٹ۔ بیرسٹر علی ظفر نے انتخاب کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا۔ بولے کے پی کے سینیٹرز کے بغیر یہ ایک نامکمل سینٹ ہے۔ کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے، جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے، اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ آپ وہاں پہ انتخابی عمل میں رکاوٹ بھی خود کھڑی کریں، انتخابی عمل کو روکیں بھی خود، لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے بھی روکیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سلسلے کو آگے نہیں چلنے دیں گے۔ تو میں سر بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ ہاؤس کمپلیٹ ہے فار کانسٹیٹیوشنل پرپزز، کہ کوئی پروسیڈنگ بلڈوز نہیں ہو رہی، کوئی آئین کی جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہو رہی، قانون کے خلاف نہیں ہو رہا کچھ۔ کے پی کے الیکشن قدرتی آفات کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتخابی عمل میں رکاوٹ بھی ڈالیں اور کہیں کہ آگے نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو جواب۔ بولے آئین کے مطابق اگر نشستیں خالی بھی ہیں تو پھر بھی ایوان کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایوان مکمل ہے، کسی کارروائی کو بلڈوز نہیں کیا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اسحاق ڈار اجمیری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سینٹ کے نامنتخب 47 میں سے 41 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کے 18، نون لیگ کے 14، جے یو آئی کے 2، سنی اتحاد کونسل، ایم ڈبلیو ایم، ایم کیو ایم، اے این پی، نیشنل پارٹی اور 2 آزاد رکن نے حلف اٹھا لیا۔ فضل الرحمان کے ایک بھائی عطا الرحمان ایوان میں موجود، دوسرے بھائی مولانا واسطے اور فیصل واڈا نے حلف نہیں اٹھایا۔ عید کے بعد پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے کریں گے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے باہر گفتگو میں بولے الیکشن کمیشن سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے سینیٹر اسحاق ڈار کی قائد ایوان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل۔ خاور مانیکا اور مفتی سعید کے ویڈیو بیانات اسلام آباد کی عدالت میں چلائے گئے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے کہا فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی، دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا۔ شادی لاہور میں ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ بولے میں پروسیکیوٹر کے دلائل کی تائید کرتا ہوں۔ عدالت نے سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی۔ جج نے کہا آئندہ شکایت کنندہ پیش نہ ہوئے تو سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کے والے سے کوئی سمجھتے ہیں کوئی ریلیف ملے گا آنے والے دنوں میں؟ جی انشاءاللہ یہ جو انفلیشن ہے یہ بتدریج کم ہوگی، اس کی وجہ سے میں بڑا پر امید ہوں کہ پالیسی ریٹ بھی انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ مسلم لیگ نون کی پالیسی کے مطابق چلیں گے یا اپنی کوئی پالیسیاں لائیں گے؟ یہ جی ملک کی پالیسی کے حساب سے ہم چلیں گے، یہ ملک کے لیے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ نون لیگ کی پالیسی پر چلیں گے، صحافی کا وزیر خزانہ سے سوال۔ ملک کی پالیسی کے حساب سے چلیں گے، محمد اورنگزیب کا جواب۔ بولے مہنگائی میں کمی اور شرح سود میں کمی کا امکان ہے۔ 14 تاریخ کو واشنگٹن جا رہا ہوں، آئی ایم ایف پروگرام پر گفتگو شروع کریں گے۔
सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स 70,000 की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 614 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पाकिस्तान और भारत कशीदगी से गुरेज और बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। अमरीका का मशवरा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का न्यूज़ ब्रीफिंग में पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पे भारत के मुलव्वस होने के सवाल पर तबसरे से गुरेज। बोले, ज़ेरे बहस इल्ज़ामात पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में 4 माह के अंदर एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर के इलाके हयाताबाद को हेल्थ केयर सिटी डिक्लेयर किया जाएगा। बड़े सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम शुरू होगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को हर 3 माह बाद मुफ्त चेकअप लिस्ट, लैब टेस्ट, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, इको और ECG की सहूलत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और गायनी सर्विसेज के लिए इक़दाम किए जाएँ। शौहर को पानी ना पिलाने वाली बीवी के कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट ने अपीलेट बेंच में मुलजिम अनवर की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। उम्र कैद की सजा 14 साल कैद बामुशक्कत में तब्दील। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुएत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात महकमा मौसमियात ने बता दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। कराची के इलाके सदर में बोहरी जमात खाने में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर की तीनों दिन पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ट्रेन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। छूट तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत करंट टिकट पर होगी, ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं। ईद पर घर जाना है तो हमें भी ईदी देना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट माफिया की परदेसियों से लूटमार। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं, मनमाना किराया मुकर्रर करके अवाम को लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। ये बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर सी बात है कि मुनासिब किराया लेने चाहिए, जो हक है उनका वो लें। घर से निकले ही थे, हम यही सोच के कि अपने घरों को जाएंगे ईद करने के लिए, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर तो किराए बहुत ज़्यादा डबल किए हुए हैं, तो जो हमारी सतह से बाहर है। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में रश ही रश। खवातीन की शॉपिंग अब भी नामुकम्मल। मैचिंग की ज्वेलरी और मनपसंद चूड़ियों की तलाश। किसी को मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिल रहा। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। हो गई खरीदारी, अब है सजने की बारी। लड़कियों ने पार्लर्स का रुख कर लिया। अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई और दीगर सर्विसेज ले रही हैं। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। सैलून्स में डेरे। सिंध और पंजाब में ईद के हवाले से बेकरीज में काम तेज। मजे मजे के आइस और चॉकलेट केक की तैयारी जारी। ईद पर कहीं केक मुंह मीठा कराने के साथ तोहफा भी बनेंगे। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। कल से मगरबी हवाओं के 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल होंगे। पहला सिस्टम कल से असर दिखाएगा, जबकि दूसरा सिस्टम जुम्मे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार को बादल जमकर बरसेंगे। कराची के बासी पानी एहतियात से खर्च करें। ईद उल फितर पर शहरियों को टैंकर्स के जरिए भी पानी नहीं मिलेगा। वाटर कॉरपोरेशन के सरकारी हाइड्रेंट्स बुध और जमेरात को बंद रहेंगे। वाटर कॉरपोरेशन ज़राए का कहना है कि शहरी 2 रोज़ पानी के लिए हाइड्रेंट्स कॉल सेंटर से रब्ता ना करें। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात की 120वीं सालगिरह का इनकाद। बकिंघम पैलेस में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ्रांस के गार्ड्स की जानिब से बरतानवी बादशाह चार्ल्स को सलामी पेश की गई।
कचानोव ने मॉन्टी कार्लो मास्टर्स का पहला मरहला अबूर कर लिया। कांटेदार मुकाबले के बाद बरतानिया के कैमरून नॉरी को शिकस्त। दूसरे मैच में पहला सेट हारने के बावजूद फ्रांस के योगो हैम्ब्रेट ने अर्जेंटाइन के खिलाड़ी को जेर कर दिया। भारत में अनोखी टीचर की धूम। केरला में 4 बच्चों ने टीचर रोबोट बना ली। आइरिस नामी रोबोट टीचर के पास हर मजमून के हर सवाल का जवाब है। शायरी में जुदागाना उसलूब रखने वाले उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी के मद्दा आज उनका 90वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।